wheat rice production. Today, the next cereal crop, maize. You know, throughout the world, 90% varieties of maize are hybrid varieties. Even in Bangladesh, farmers are cultivating hybrid maize. And these hybrid seeds are being exported from Thailand, China, India. So what is the problem behind why we are failed to produce a superior hybrid maize in our local condition? Because there are so many limitations. You know, if you give me an educated mother, I will give you an educated child. So if you have potential or super quality parental lines, then you can assume or expect we can produce the super quality hybrid. Therefore, the major obstruction or limitation of hybrid breeding in our country, particularly in maize, is the lack of desirable parental lines. So, we are bound to import hybrid seed every year, every season from different countries, particularly India, China, Vietnam. So in future, as an agriculturist, if you stay in this field, hybrid breeding in cereal, so you should know some issues regarding hybrid varieties of maize. The students, particularly who came here from Nepal, if they show interest to study higher level, higher study in MS or MHC program in Bangladesh or abroad in the country, if he or she will select breeding program or research program on hybrid maize, no doubt he or she will get a better job in Nepal. Because there is a great demand of maize scientists in Asiatic zone, Bangladesh, Nepal, India. India country have so many expert scientists, but Nepal, Bhutan, Bangladesh, we are wanting expertized in the field of maize hybrid. So the question, before going to switch on this issue about hybrid maize, in the morning you observed in Facebook or paper that the students are getting Wi-Fi facility or EDRAN with a minimum cost. Hopefully, we are getting the census very as soon as possible. Only 100 taka per month. There are some conditions there. Whatsoever the condition about the hybrid maize, hybrid throughout the world, there are three cereals: rice, wheat, maize. If you consider area coverage, no doubt, wheat, European country, Australia, America. Second area coverage
Asia, except Asia, maize. A few days ago, I watched a YouTube, American Bishop, that is farmers of America. They are cultivating thousand acres of land by hybrid maize. So the condition, the question here, why? What is the next question? The production maize first. 15 million metric ton, rice 7-8, wheat 7-8, almost double. Maize production highest, but the area coverage wheat. And in our country, because we are, most of them are Bangladeshi by birth, and even other countries associated with Bangladesh. Hybrid maize in our country, 99% hybrid varieties are single cross hybrid. But in Pakistan and Nepal, farmers cultivate both single cross and double cross hybrid. And the side by side, there is another name, OP variety, very popular name, OP variety. What does mean by this? Open pollinated variety. That will be clear by an example. If you think bean, that is country bean, seed. In our country, we find hybrid maize, hybrid rice, hybrid bitter gourd, hybrid tomato, brinjal, but bean, no hybrid. Because of there are some problems. So we choose the program development of OP variety, open variety. Popularly is known as OP, open pollinated varieties. Once upon a time, 90% areas of our countries were covered by OP varieties. But reverse today, 95%, except hilly areas. Farmers are cultivating hybrid maize. What is the difference between hybrid and OP varieties? OP means open pollinated, no control on pollination. The plant, female plant, can receive fertile pollen from neighboring varieties, common. But hybrid varieties also, say, if you consider maize, this is a maize plot, hybrid maize plot. Pollen will transfer from one plant to another plant, but all genotypes of the plant hybrid, that is 100% heterozygous. So transferring of pollen within the same plant, within the plant having the same genotype, that is hybrid, heterozygous. But in open pollination, OP variety, this variety can receive pollen or may fertilize by foreign pollen. Another compatible varieties grown nearby region. And if you consider cost of production, OP variety low cost, but hybrid variety expensive, need expert. So in some crops, say maize, if you visit hill tracts of Bangladesh, India, and Nepal, Bhutan, these countries, farmers
who are living in hill areas, still they prefer OP varieties because OP traditionally developed, and these varieties have some attractive characteristics like seed color, seed shape, or quality character taste. So the farmers of that belt don't show interest to receive the hybrid variety. But the farmers of plain land like Dinajpur, Rangpur, Kustia, Joshua, Thakurga, Panchgad, these farmers always prefer hybrid variety, no OP variety. So when the terrestrial regions of a country, heterogeneous, plain land, hill areas, then both types of varieties are available. OP, very simple process of development, but hybrid varieties development is a technical work. If you work in field of agriculture, so you can think, say, pumpkin, that is sweet gourd, Mishti Kumra. Both varieties are available in market, OP and hybrid Mishti Kumra. But rice is not OP. Wheat not OP, because rice, wheat are self-pollinated crops. No chance of cross-pollination by foreign plants. So OP and hybrid varieties, these two terms are applicable for cross-pollinated crops. But hybrid variety, both in cross and self-pollinated crops. You will find hybrid rice. Rice is a self-pollinated crop. Hybrid maize is a cross-pollinated crop. But OP not present in self-pollinated crop like rice, wheat. What is the demarcation? When you will say this crop is self-pollinated or this crop is cross-pollinated? The boundary level scientifically called when the cross-pollination not higher than 5%, then it is called self-pollinated crops. When it is more than 5%, then it is called cross-pollinated. But when it is 30%, open pollinated crops. So you can understand that. Open pollinated crop, cross-pollinated crops, but the nature of cross-pollination is more than 30%. But in brinjal, in chili, though they are cotton, they are cross-pollinated, self-pollinated crops, but there is a chance of cross-pollination, not 30%, 10%, 15%. This is the reality. So rice, wheat, cross-pollination is maximum is 0%. Scientifically, not higher than 5%. Our discussion, development of OP variety is very common in maize, in chili, in tomato, in brinjal. So if you work on seed research and development organization, your first target to produce OP variety, because you need money to sustain your organization for the first time. Because some experts are working under your organization, you have to pay salary them. So then after production of, if a successful
OP varieties of some crop. On the basis of this financial stability, then you can start your hybrid variety program. So OP variety development, it is the ultimate source of fund for a research organization station. So OP variety is a very simple development. Say country bean. You collect some lines, different parts of the country, or even Ghea seed, very popular seed in Dinajpur. Then the question, you collect Ghea seed from several locations, and you will select the best one and develop progeny and conduct preliminary trial, then release for commercial cultivation. Low cost. No need to hybridization. Some cases you can cross hybridization if you feel. When you don't find any superior lines or variety, then you make a cross between two lines and then you release one of them for commercial cultivation. Name as OP1, OP2. So the farmers, after purchasing this OP line, they can keep the seed in their at home to grow in the. Hello? Any question you can ask me later. You can grow in the next season. 3 to 5 seasons you can cultivate OP variety. Then it is a chance of admix deterioration of vigor. Again, the organization will select another OP variety for commercial cultivation. But comparatively to OP variety, farmers are bound to hybrid seed every year from the market. Because hybrid means F1 generation. And next generation, remember, after crossing between two parents, product is F1, 100% heterozygous. But when you harvest the F1, this seed is F2. When you grow the seed, F2 seed next generation, there is a frequent segregation, difference of height, color, maturity, that ultimately lead to reduction of yield potential. So farmers, due to segregation in F2 generation, farmers again go to market to buy the hybrid seed. And hybrid seed is produced by crossing between two parents. These two parents are maintained by India. If you say Lokki is a hybrid maize, in Dinajpur market, Lokki hybrid is available. But no parents in hand. If this variety has shown better performance in our local conditions, 10 to 12 tons per hectare yield, again next year the company or agency will demand to the Agency of India, please supply 1,000 tons of Lokki hybrid seed of maize again. And the authority of India will produce hybrid seed by crossing between two parents. So the progenitor, parental lines remain who have produced the hybrid seed. This is the international traits of hybrid technology. Because we don't have still superior parental line. Our superior parental lines now. I told several times in several meetings, several situations. In Bangladesh, we can produce the cricket player because our fourth generation played Ganguly. But we never will have a strong football player, lack of quick, strong mind. No.
1000 বছর গেলেও আমাদের দেশে কোনো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার মতো ফুটবল প্লেয়ার হবে না, ক্রিকেট হবে, ছোট মানুষের করতে পারে। Until you don't import the parental lines from Italy, crossing with Bengali, then you can have. Whatever. So the question, hybrid maize, today, we are expensing thousands of foreign currency every year to import hybrid seed from foreign countries. The age of agricultural development, 1961, first establishment of Agricultural University in Mymensingh. 40 years, then 60 years agricultural stage. But still we don't have any superior parental lines in hand from where we can produce superior lines. Remember, this is very unfortunate situation of our country. Because it is very tough to produce superior parental lines. If you want to produce superior parental lines, you need the source of genetic resources, all kinds of genetic resources, germplasm, accession lines. You should maintain, then you will trial, evaluate the parental line. There are some techniques for evaluation of germplasm, from where you will select the two parental lines, that is the inbred line, to produce hybrid. And development of inbred lines, in rice and wheat, maize, there are two terms, pure line and inbred line, INBRED. Pure line to তোমরা বোঝোই, এটা হচ্ছে একটা progeny of a self-pollinated crop. Rice, wheat, self-pollinated crops. Therefore, progeny derived from a single self-pollinated crops by continuous selfing. Rice selfing হচ্ছে, তো বলতে হয়, it is called pure line. Inbred lines also a homozygous progeny, but and derived from a single cross-pollinated crops through continuous selfing generation after generation, at least 6 to 7 generations. রাইসের যে তুমি একটা গাছ নিয়ে সেলফিং করে তুমি অ্যাডভান্স করো, সেটি হবে তোমার পিওর লাইন। আর মেইজের যদি একটা গাছকে তুমি কন্টিনিউয়াস সেলফিং আর ইনব্রিডিং করো, at the end of 6 generations, 7 generations, you will get the inbred lines. So inbred lines and pure line both are genetically homozygous. But one progenitor is the self-pollinated crop, another progenitor is the cross-pollinated crop. Cross-pollinated crop এর যে homozygous সন্তান সেটা হচ্ছে inbred line, আর স্বপরাগয়িত গাছ বা self-pollinated crop এর রাইসের যে progeny সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স জেনারেশন progeny, homozygous line সেটা হচ্ছে pure line. এই দুইটা হচ্ছে কিন্তু দুইটাই। Without pure line or inbred lines, you cannot produce hybrid. In level 3, you studied Mendelian genetics, tall versus dwarf. F1 is tall. That is homozygous dominant, homozygous recessive. After crossing between two parents, F1 is 100% heterozygous. So before going to produce the hybrid maize, you must produce the genetically homozygous inbred lines. So continuous selfing for 6 to 7 generations. Now, this is a laborious job, not laborious. After selfing, continuous selfing for 6 to 7 generations, your parental lines do not show the heterosis after crossing. You know heterosis, that means the hybrid vigor after crossing between two parents, when F1 shows better performance over its parents or check variety, then it is called heterosis. In most of the cases,
If you don't find superior parental lines through continuous selfing, then after crossing between two in-bed lines, your habit will not be superior. And to produce the in-bed lines, better in-bed line, you need the superior genetic resource, germ plot, that are not available in our country. আমাদের দেশে ওরকম most of the lines are exploited by this time. And the process, the long-term process, 6 to 7 years, there is a great task. You need the passion. But this is totally absent in your country. Last night I observed in Google, American maize agency maize breeding program. 60,000 in-bed lines, not 60 or 100. 60,000 in-bed lines are produced by agency, from where they have selected only 80 parental lines superior for production of hybrids. 60,000 in-bed lines তৈরি করে 80টা লাইন পাইছে। আমাদের দেশে produce maximum 50 lines, then select 2 lines. So diversification in parental lines is essential to select better parent for hybridization. I'm line up for development of parental lines in hybrid breeding. Another way, the anther culture in biotechnology study within a single generation. Within the single. Within a single season, you can produce the parental lines. That is 100% homozygous line through anther culture. You will take the anthers from your selected lines and bring into the laboratory, allow anther culture. The plants generated from this anther or pollen culture will be genetically haploid. In maize, N equal to 10. At the early vegetative stage, you will apply the colchicine to double the chromosome. Then all the lines, double haploid lines, will convert into double haploid or homozygous lines within 1 season. Our Honorable Vice Chancellor, our teacher, Dr. Lutful Hasan Monty, nickname Monty sir, Vice Chancellor of BAU. He worked in University of Karachi University, on the production of parental lines in maize through anther culture. সে ওখানে কাজ করছে এক সিজনের জন্য, যে ভবেন গেছিলাম আমি, অনেকগুলো parental lines ডেভেলপ করে আসছি মেইজের anther culture। ওনার স্যালারি ছিল বাংলাদেশি টাকা 11 লক্ষ টাকা পার মাস। So the condition, there are 2 ways: conventional breeding by continuous selfing or inbreeding, or by another, the sophisticated technique, the biotechnological tool, anther culture. By these 2 techniques, you can produce in-bed lines, genetically homozygous lines. In our country, we discuss in seminar workshop the importance of anther culture for the production of hybrid maize parental lines. If you ask a question to scientists of Wheat and Maize Research Institute, they will first answer, sir, we are going to establish a sophisticated laboratory for anther culture. আমি শুনে গেলাম, তোমরাও শুনবা, তোমার ছেলে মেয়েরাও শুনবে। ওইখানে এস্টাবলিশড করবে। But working situation to bring an industry or laboratory, working situation is very tough. কাজেই আমাদের দেশে এখনো we are in conventional technique, generation after selfing a plant produce
parental lines 100% homozygous, it requires 6 to 7 generations. Therefore, it is a very tough situation to develop in-vet lines, because without in-vet lines you cannot produce the hybrid. আমাদের দেশের সমস্যাগুলো তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে হাইব্রিডের সোর্স নাই, মানে কোত্থেকে আমরা মানে আউটস্ট্যান্ডিং জেনেটিক রিসোর্স নাই। Number 2, production technique of in-vet lines. Conventional 6 থেকে 7 বছর লাগবে। অ্যান্থার কালচার ল্যাবরেটরি নাই, তার বহু সমস্যা আছে অ্যান্থার কালচারে। আমরা যখন অ্যান্থার কালচার পড়াইছি তোমাদের হতো মনে নাই, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে গেলে বুঝতে। এই যে সমস্যা যে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি প্যারেন্টাল লাইন্স ডেভেলপ করতে পারছি। We cannot produce the superior parental lines to get a better combination. Therefore, we are dependent on Thailand, on China, on India for hybrid maize. However, next question, আমি কিছু কথাবার্তা বললাম যেটা হচ্ছে তোমাদের বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে বললাম। এখন থেকে কিছু লেখাপড়ার কথা বলতে হবে, এগুলো লেখাপড়ার বাইরে নয়। যেহেতু মেইজ একটা ভেরি পপুলার ক্রপ, Somalian student told me, sir, our staple food is maize. In Bangladesh, white maize, very popular white maize today. কত টাকা যে বাংলাদেশে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করলো, হোয়াইট মেইজ নাকি কেক হয়, বিস্কুট হয়, পাস্তা হয়, পিজা হয়, রুটি হয়, সিদ্ধ করে খাওয়া যায়। কিন্তু ভালো একটা হোয়াইট মেইজ, আমার একটা ছাত্র ছিল দীপক দেখনা, তখন তুমি যাও বা বিয়ারাইতে, তুমি বিয়ারাই থেকে তুমি হোয়াইট মেইজের জাত নিয়ে এসো। এই দুইটা জাত নিয়ে এসে হাইব্রিড এখানে লাগাইছে, তার কোনো গ্রোথই নাই। অথচ এই নিয়ে কত সেমিনার ওয়ার্কশপ বাংলাদেশে কত হয়ে গেল। নেক্সট আসছে কি কিচেন মেইজ, ওই যে ছোট ছোট লম্বা হয়, উপরে কাবারটা ফালাই দিয়ে তুমি কুচকুচ করে কাটিয়ে তুমি রান্নায় দিতে পারো, মাংস দিতে পারো, তরকারি দিতে পারো, ভাজি দিতে পারো, সিদ্ধ খাইতে পারো। এই লোক এখন আবার কিচেন মেইজ আছে। এই দেশে এক এক সময় এক একটা করোনার মতো আসে আর কি, যে এক একটা বাতাস আসে, কিন্তু যা তাই যে অবস্থা সেই অবস্থায় থেকে যায়। বিকজ ট্রানজিশন পিরিয়ড যখন প্রজেক্ট থাকে, টাকা থাকে, ওইটা শেষ হয়ে যায়, রিপোর্ট দিয়ে ওইটা কোনো কন্টিনিউশন হয় না। হাইব্রিড মেইজ আমাদের দেশে সিঙ্গেল ক্রস। আমি তোমাদেরকে বলছি যে প্যারেন্টাল লাইন যদি ডেভেলপ না করতে পারো, হাইব্রিড তুমি পাবা না। প্যারেন্টাল তৈরি করার জন্য বললাম যে দুইটা পথ আছে, কনভেনশনাল সেলফিং আর ইনব্রিডিং অ্যান্ড অ্যান্থার কালচার। তুমি 4টে ইনভেট তৈরি করলা, সে আমি থিওরিটিক্যাল বলতেছি, ইনভেটে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে, ইনভেটে, ইনভেট বি, ইনভেট সি, ইনভেট ডি, 4টি ইনভেট লাইন্স তুমি তৈরি করলে মেইজে ফ্রম জেনেটিক রিসোর্সেস বা জাম্পলাজম থেকে, তো কন্টিনিউয়াস সেলফিং or inbreeding for 6 to 7 years, or 99% are genetic homozygous, or if you have that technology through agriculture. Now, you will exploit these parental lines or inbred lines for the development of hybrid maize. Because it is a popular in African countries, advanced agriculture not present here as our Asiatic zone, but they need the hybrids. So to meet up the instant demands of the African farmers and even the farmers of our rural areas like hill areas, sometimes we apply the 2 types of methods of hybrid maize. One is conventional method, another is non-conventional method of hybrid production. Hybrid maize তৈরি করা যায় দুইটা ভাবে,
That is a conventional hybrid maize production. That is a non-conventional hybrid maize production. আমরা একটা একটা করে বলি, এটা কিন্তু ভাইবে ধরবে, সব জায়গায় ফেস করবে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি, দুঃখ লাগে এই যে দেশে যেটা পড়ানো হয় চাকরি জীবনে সেটার কোনো লিঙ্কেজই থাকে না, এক্সেপ্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন। রিসার্চ অর্গানাইজেশন ছেলে পেলে কতজন চাকরি পায়, সবই তো ব্যাংকে আর বিসিএস। এই অবস্থা। যাই হোক, কোনোদিন যদি পরিবর্তন আসে সেদিন হয়তো এই শিক্ষাগুলো কাজে লাগবে, তবে মেরিট সবসময় কাজে লাগে। কনভেনশনাল হাইব্রিড মেইজ তিনটা আছে, সিঙ্গেল ক্রস, 3-way ক্রস, ডাবল ক্রস। কনভেনশনাল মেথডে 3 ধরনের হাইব্রিড তৈরি করা যায়, সিঙ্গেল ক্রস, ডাবল ক্রস, 3-way ক্রস and double cross. Single cross মানে কি, ইনভেট A ক্রস B, দুটো প্যারেন্ট, একটা ইনভেট লাইন A তার সাথে ক্রস B, এটা হলো সিঙ্গেল ক্রস। আর 3-way ক্রস, A এর সাথে ক্রস করলা B, ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলা, আবার ক্রস C, তার মানে এর সাথে বি ক্রস করে পেয়ে গেলা তুমি একটা F1 হাইব্রিড। সেই F1 এর সাথে যখন আবার সি ক্রস করবা তখন তাকে বলা 3-way ক্রস। আর ডাবল ক্রস হলো 4টি ইনভেট যদি থাকে, এর সাথে বি ক্রস করলা, ব্র্যাকেট ক্লোজ, আবার ক্রস উইথ সি ইনটু ডি, আবার ব্র্যাকেট ক্লোজ, মানে এ আর বি ক্রস করে যে পয়েন্টটা পাইলা, আবার সি এবং ডি সাথে ক্রস করে যে পয়েন্টটা পাইলে, দুইটা পয়েন্ট ক্রস করার পর যে আবার একটা পয়েন্ট পাবা, সেটা হচ্ছে ডাবল ক্রস হাইব্রিড। আমি কিন্তু এটি রিপিট করতেছি তোমাদের জন্য। সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড তো বেশি, সবচেয়ে সোজা, ইনভেট এ সাথে ক্রস করলে ইনভেট বি পাইলে F1, এটাই সিঙ্গেল ক্রস। আর 3-way ক্রস হলে ইনভেট এ আর ইনভেট বি ক্রস করলাম, এটা F1 পাইলা, যেটা এই বি থেকে ক্রস করার পর আবার F1টাকে সির সাথে যখন ক্রস করবে তখন তাকে বলা হয় 3-way ক্রস। আর ডাবল ক্রস হচ্ছে এর সাথে বি ক্রস করলা, ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম, আবার ক্রস, ব্র্যাকেট দিয়ে আবার সি ইনটু ডি, মানে এ আর বি সাথে ক্রস করে পেলে একটা F1, আবার সি এবং ডি সাথে ক্রস করে পেলে একটা F1, আবার এই F1 যেটা এই বি থেকে পাইলা আর F1 সি ডি থেকে পাইলা, দুইটা ক্রস করে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে ডাবল ক্রস হাইব্রিড। এটা 3 কনভেনশনাল মেথডে আমরা অ্যাপ্লাই করি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হাইব্রিড মেইজ। আমরা পরে পড়াবো অবশ্যই, এখন মানে আবার পড়াবো। এখন নন কনভেনশনাল, আমি বলছি না যে গরিব কিছু কৃষক আছে, আফ্রিকান কিছু কান্ট্রি আছে, তারা হাইব্রিড মেইজ লাগে, খরা ড্রাউট কন্ডিশন, নেপালও আছে এরকম, কিছু মনে করেন না যারা নেপালের স্টুডেন্ট আছে, আমাদের হিলটেক্সে আছে, তারাও অত, তাদের কাছে টেকনোলজি এত দূর যায় না, রিসিভার কম, কিন্তু তাদেরকে হাইব্রিড প্রোডাকশনে আনতে হবে। এই জন্য নন কনভেনশনাল ওয়েতেও কিছু হাইব্রিড রিলিজ করা হচ্ছে, তৈরি করা হচ্ছে ফর দ্যাট, মানে ফার্মার্স, রুরাল এরিয়াস, রিমোট from modern technology. Non-conventional হাইব্রিড আছে 4টে করা হয়। এটা টপ ক্রস, টিওপি, টপ ক্রস, এটা কিন্তু সব জায়গায় ধরবে। টপ ক্রস মানে কি, তার মাথায় ক্রস নাকি? টপ ক্রস মানে এ ইন্টু ওপিভি, এ একটা ইনভেট লাইন যেটা তুমি ডেভেলপ করছো, ক্রস উইথ OPV, ও ওপেন পলিনেটেড ভ্যারাইটি। মেইজের একটা ইনভেট লাইন তুমি যেটা ডেভেলপ করছো 6-7 বছর যাবত, তার সাথে তুমি আবার ওই যে একটা ওপেন পলিনেটেড ভ্যারাইটি মার্কেটে পাওয়া যায়, খামারে পাওয়া যায়, কৃষকের কাছে পাওয়া যাবে, সেই ওপি ভ্যারাইটি ক্রস করলে সেটা হলো টপ ক্রস। টপ ক্রস
আর ডাবল টপ ক্রস সাথে 3-way ক্রসের একটা মিল আছে, মনে রাখার জন্য জাস্ট তোমরা যাতে এটা ভুলে না যাও। 3-way ক্রস বলছি কি, A into B পড়া সব লাস্ট ইচ্ছি, A into B ব্র্যাকেট ক্লোজ ক্রস C, এটা 3-way ক্রস। মানে এর সাথে বি ক্রস করে এটা F1 পাইলা, সেই F1 এর সাথে C ক্রস করবা, তাহলে 3-way ক্রস। এই সিটা যদি ওপিবি হয় তখন তাকে বলা হয় ডাবল টপ ক্রস। মানে A into B, A cross B ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্রস OPV and OPV, সেটা হচ্ছে ডাবল টপ ক্রস। আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হই ফ্রম লেকচারার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মনে নেই, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যখন তখন ওই উনি মারা গেছে আর কি, বিআরসির সায়েন্টিস্ট, উনি আমাকে ধরছিল আর কি যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টপ ক্রস অ্যান্ড ডাবল টপ ক্রস। ঠাকুরতলি পারছিলাম যে মনে করছে দিনাজপুর বোধহয় মাস্টারটা কিছু জানে না, তখন নেটের ব্যবস্থা তো ছিল না, কিন্তু পড়ছি। ডাবল টপ ক্রস আর ওই 3-way ক্রস প্যাটার্ন একই, কিন্তু এখানে সি ইনভেট লাইন ব্যবহার না করে করবো আমরা ওপিপি, A into B and into OPP। 3 নম্বর সিনথেটিক ক্রস। সিনথেটিক ক্রস এটাও তৈরি করা হয় সিনথেটিক A into সিনথেটিক B। এটা কিন্তু সিঙ্গেল ক্রস মতো, এটা কিন্তু A into B সিঙ্গেল ক্রস বলা হয়েছে, কিন্তু সিনথেটিক ক্রস কিন্তু প্যাটার্নটা সিঙ্গেল ক্রসের মতো, কিন্তু এখানে কিন্তু ইনভেট লাইন্স না, এখানে হলো সিনথেটিক A সিনথেটিক B। এখন সিনথেটিক কাকে বলে সেটা আমরা পরে বলবো। দুইটা ইনভেট লাইন ক্রস করো তাহলে তাকে বলা হয় সিঙ্গেল ক্রস, আর দুইটা সিনথেটিক লাইন ক্রস করলে তাকে বলা হয় সিনথেটিক ক্রস। আর পপুলেশন ক্রস ওই ওরকম, দুইটা পপুলেশন যদি ক্রস করো, পপুলেশন A ইন্টু পপুলেশন B, তখন বলা হয় পপুলেশন ক্রস। এটা খুব ইজি, তো এই জন্য ইনস্ট্যান্ট ডিমান্ড করার জন্য তুমি এগুলা ফলো করতে পারো। তাহলে দেখা যায় নন কনভেনশনাল হাইব্রিড মেজ প্রোডাকশনে 4টে টেকনিক আছে। টপ ক্রসে একটা ইনভেট লাইন ক্রস করতে হয় একটা ওপিপির সাথে, আর ডাবল ক্রস টপ ক্রসে তোমার দুইটা ইনভেট লাইনস লাগে, একটা A into B ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে, আবার তার F1 এর সাথে ওপিপি ক্রস। আর শেষে যে সিনথেটিক ক্রস এবং পপুলেশন ক্রস, এখানে তোমার সিনথেটিক A লাগবে, তার সাথে ক্রস করলে সিনথেটিক B, আর পপুলেশন ক্রসে পপুলেশন A ইনটু পপুলেশন B। এখন তোমাদের একটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে সিনথেটিক লাইন আর পিওর ইনভেট লাইন্সের ভিতরে কি পার্থক্য? সিনথেটিক ভ্যারাইটি কিন্তু আমাদের দেশে নাই, আমাদের সব সিঙ্গেল ক্রস, কিন্তু ওই যে ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টরা এগুলা খুব অ্যাপ্লাই করতেছে। এটা তো ইন্ডিয়ান একটা পলিসি, ব্যবসা, ট্রেডস। আমেরিকাতে তারা মানে কনভেনশনাল সব, তারা নন কনভেনশনাল যায় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে চায় টু মিট আপ দ্য ডিমান্ডস অফ আফ্রিকান কান্ট্রিজ। তুমি অনেক পরিশ্রম করে অনেকগুলো ইনভেট লাইন্স তৈরি করবে, 8টা মনে কর 10টা তৈরি করবে, করছিল হয়তো 100, এতে টিকছে 10টা, কিন্তু নান অফ দ্য ক্রস হ্যাজ শোন দ্য সুপার কোয়ালিটি F1 হাইব্রিড। এত পরিশ্রম করে 6-7 বছর ইন্টারসেপ্টিং করলা, তারপরেও ইনব্রিডিং করলা, তুমি 100 লাইন থেকে 10টা ইনভেট লাইন সিলেক্ট করলা, এবং প্রতিটা লাইনের সাথে তুমি ক্রস করে দেখলা যে ভালো কম্বিনেশনে হাইব্রিড পাওয়া যায় কিনা, একটাও পেলে না, তাহলে তোমার শ্রমটা কি বৃথা যাবে? না। তখন 10টা ইনভেট লাইন্স that you have selected in your breeding program, you will take the equal amount of seed from each of the inbred lines.
and mix them. ও 10 ইনভেট লাইন পাইছো, তা 5 ইনভেট লাইন্সের সিট একসাথে মিশাও, equal amount of seed from 5 inlet lines. This is synthetic A, and mix equal amount of seed from another 5 inlet lines. This is synthetic B. Then cross between synthetic A and B to produce synthetic hybrid maize. And after development of synthetic inlet lines, if you do not find any superior combination, superior hybrid combination, then the next operation we can have to produce synthetic line. You can release directly on synthetic variety, or you can cross between two synthetic variety to produce synthetic hybrid. So these are the different types of hybrids produced in our country and for the world. আমেরিকাতে দেখলাম ওরা 99% সিঙ্গেল ক্রস, কারণ আমেরিকা এমন একটা দেশ যেখানে সার্ভাইভাল ইজ দ্য ফিটেস্ট। ওরা হিলি এরিয়াতে যেখানে কৃষি আছে সেখানে সমান্তরাল একদম প্লেন করে ফেলছে। আমাদের দেশের মতো যে লাঙ্গল দিয়ে যেখানে বাঁকা উঁচা নিচা না, প্লেন প্লেন। যে ইন্ডিয়াতে পাকিস্তানে আপনি আছে কিছু এলাকা ইন্ডিয়া পাকিস্তানে সেখানে ডাবল ক্রস হয়, কিন্তু আমেরিকাতে দেখলাম যে পুরা হাইব্রিড সিঙ্গেল ক্রস, রাশিয়াতে সিঙ্গেল ক্রস। তো এখন একটা পার্থক্য আমরা দিয়ে এই ক্লাস শেষ করতে চাচ্ছি। সিঙ্গেল ক্রস এবং ডাবল ক্রসের ভিতরে কি ডিফারেন্স? তোমরা অনেক এই পারছো। সিঙ্গেল ক্রসে লাগে দুইটা ইনভেট লাইন্স এ এন্ড বি, আর ডাবল ক্রসে লাগে 4টি ইনভেট লাইন্স এ ইন্টু বি আবার সি ইন্টু ডি। তাহলে ইনভেটের সংখ্যা ডাবল। আর হেটেরোজাইগাস কিন্তু দুইটাই, মানে এ ইন্টু বি, এ দুইটা হোমোজাইগাস লাইন ক্রসিং F1 হেটেরোজাইগাস, আবার এ ইন্টু বি F1, আবার সি ইন্টু ডি F1, 2 F1 ক্রস করার পর এগুলো ডাবল ক্রস, এটাও হেটেরোজাইগাস। কিন্তু হেটেরোজাইগাসিটি কিন্তু বেশি হচ্ছে ডাবল ক্রস, ব্রড জেনেটিক বেস, বিকজ genes have been derived from 4 inbred lines. The narrow genetic base হচ্ছে সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিডের, আর ব্রড জেনেটিক বেস হচ্ছে ডাবল ক্রস হাইব্রিডের। ডাবল ক্রস হাইব্রিডের ব্রড জেনেটিক বেস হতে অ্যাডাপ্টেশন অনেক হাই, ডাইভার্সিফাইড ইন এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন। একটা পাহাড়ের দেখবা যে এই দিকে বরফ পড়তেছে, আর একদিকে প্রখর সূর্য, আর একদিকে সূর্যের আলোই পড়ে না। 3টের পরে এক জায়গা ঠান্ডা হয়ে যায়, আর এক জায়গা টেম্পারেচার হাই থাকে। আনিমেল ল্যান্ড যেখানে ইকোলজিক্যাল ডিফারেন্স, টেম্পারেচার, ওয়েদার, অন্যান্য প্যারামিটার গুলো, রেইনফল, এই সমস্ত বেল্টে তোমার ডাবল ক্রস সুইটেবল। সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড কিন্তু প্লেন ল্যান্ড, সমতল ভূমির জন্য ভালো। আর তোমার যদি হাইব্রিড চাষ করতেই চাও তাহলে আনইভেন হিল এরিয়াস, সেখানে তোমার ডাবল ক্রস পারফর্ম বেটার, বিকজ ব্রড জেনেটিক বেস, ওয়াইডার অ্যাডাপ্টেশন। যত ব্রড জেনেটিক বেস হবে অ্যাডাপ্টেশন তত বেশি হবে। তবে হ্যাঁ, সমস্যা যে আছে তা না। সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড গুলো দেখবা যে এত সুন্দর, আমি তো ফিল্ডে যা দেখি, তোমার প্ল্যান্ট হাইট সেম, টাসেল হাইট, মানে ও মেজে দুইটা ফুল হয়। একটা হচ্ছে তোমার ফিমেল ফ্লাওয়ারটাকে বলা হয় ইয়ার বা কপ, আর মাথায় যেটা হয় পুরুষ ফুল তাকে বলে টাসেল, TASSEL, টাসেল। টাসেল এবং কপ হাইট সেম, একেবারে যদি হয় 90 সেন্টিমিটার, সবগুলো 90 সেন্টিমিটার। প্ল্যান্ট হাইট 120 সেন্টিমিটার। টাসেলের শেপও সেম, কবের সাইজও ডায়ামিটারও সেম। ইউনিফর্মিটি, লিপ অ্যাঙ্গেল, লিপ কালার, প্ল্যান্ট হাইট,
টাসেল হাইট অ্যান্ড আপনার শেডিং অফ পলেন্স, একই সময় পলেন পড়তেছে, এই গাছটা এর কাছে যাচ্ছে হাইব্রিড করে। এবং সিল্কিং অফ স্টিগমা, এটা তোমাদের জানতে হবে। সিল্কি স্টিগমা মানে মেয়েদের যে কপটা যেটা বাজারে বিক্রি করে পুরায় খায়, ওইটাকে বলা হয় কপ। ওর মাথায় দেখবে যে মেয়েদের মাথার চুলের মতো, বয়স্ক মেয়েদের চুলের মতো দেখা যায়, ওইটা হলো স্টিগমা, সিল্কি স্টিগমা। এই সিল্কিং হয় যখন স্টিগমাগুলো বের হয় তখন বলা হয় সিল্কিং অফ স্টিগমা। একই সময় সিল্কিং হচ্ছে, স্টিগমাগুলো একই সময় বেড়ে যাচ্ছে সমস্ত গাছ, যে জন্য তার ফার্টিলিটি হাই, productivity high, yield potential high, single cross. But in double cross, variation in plant height, leaf color, days to flowering, days to silking, tasseling, সেখানে কিন্তু ব্রড জেনেটিক বেস আছে, অ্যাডাপ্টেশন হাই, কিন্তু একই সময়ে তোমার সিল্কিং হবে না, টাসেল থেকে পলেন শেড হবে না, হাইট ইউনিফর্ম হবে না, কাজে yield potential is lower as compared to single cross. তাহলে তুমি বলতে পারো যে স্যার ওই পাহাড়ি এলাকার জন্য সিঙ্গেল ক্রস করলে কি হইতো? কারণ হইতো না যে পাহাড়ের এক একটা পাদদেশে এক এক রকম ইকোলজিক্যাল, এক এক রকম ওয়েদার কন্ডিশন, কাজে পার্টিকুলার একটা জোনের জন্য পার্টিকুলার প্যারেন্টাল লাইন কম্বিনেশন করা ইকোনমিক্যালি ভায়াবল। বেটার ডাবল ক্রস হাইব্রিড তৈরি করলো, yield potential কম হইলো ওপিবিবি থেকে ভালো, ওপেন পলিনেটেড ভ্যারাইটি থেকে yield potential হায়ার। এই জন্য তারা গভর্নমেন্ট মনে করে যে, বা এজেন্সিগুলো মনে করে যে প্রথম কম্বিনেশন দেবো ডাবল ক্রসের জন্য, সিঙ্গেল ক্রস ফর জেনারেল কালটিভেশন বাই দ্য ফার্মার্স অফ প্লেনল্যান্ড and the minimum area, hill areas, valleys, সেখানে আমরা ডাবল ক্রস হাইব্রিড দেই। আর ওখানে তো ফ্লাকচুয়েট করে এনভায়রনমেন্টটা প্রতি সিজনে, সেখানে সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড সুইট না, সেখানে তোমার ডাবল ক্রস হাইব্রিড দিতে হয়, সেখানে ডাবল ক্রস হাইব্রিড দেয়, অ্যাডাপ্টেশন ভালো কিন্তু ইউনিফর্মিটি নাই। এই জন্য ডাবল ক্রস হাইব্রিড হলো তোমার একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে of production of hybrid maize cultivation by the farmers of hilly areas. But commercial scale, you can think the cultivation only the single cross hybrid, high yield potential 10 to 12 ton per hectare, double cross hybrid 8 ton, আর ওপিবি তো 5-6 টন। ওপিবি থেকে পলন ডাবল ক্রসে ভালো। আর আরেকটা সমস্যা আছে, আমি যেহেতু একটু সময় এখন আছে 5 মিনিট, এই যে আমাদের কৃষি, তোমরা তো বিশ্ববিদ্যালয় পরে চলে গেছো, আমার কাজ তো হয় প্রতিদিনই আসি, করোনা কোথায় নাই। আমাদের এটা মানে বাংলাদেশে আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই, করোনা ছাড়া মানুষ নাই, আমার কাছে এটি ধারণা। টেস্ট করে না তাই, কিন্তু জ্বর টর এগুলো সবই হচ্ছে, করোনা জানি না কখন কি হবে। এই যে সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড আমাদের যে কৃষি কেন্দ্র করছে, মাননীয় ডিসি মহোদয় উদ্যোগ নিয়ে করছে, সায়েন্টিস্ট ওখানে নিয়োগ দিছে, উদ্বোধনী দিনে আমাকে দেখাচ্ছিলেন যে ভবেন দেখো এই যে মেইজের কি পোকা, আর্মি ওয়ার্ম, ফল আর্মি ওয়ার্ম, স্পটোপটেরা ভার্জি পার্ডা, এটা তোমরা নেটে দেখবা। ফল আর্মি ওয়ার্ম, আর্মি মানে তো যে আর্মি আর কি নাম, স্পটোপটেরা ভার্জি পার্ডা। এই ভার্জি পার্ডা এটা ফল মানে কি, ওই যে স্প্রিং সিজন না হইয়া ফল সেমিস্টার যেমন হয় না, ওই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো বলে না ফল সেমিস্টারে ভর্তি করা হবে, অফ সেমিস্টার। এই সিজনটা স্প্রিং এ না হইয়া রেইনি সিজন বা সামারে বেশি হয়। এই পোকার আক্রমণটা খুব ডেঞ্জারাস একেবারে। এটা 1916 সালে প্রথম
আফ্রিকান কান্ট্রিতে পাওয়া যায়, 18 সালে আমেরিকা, 19 সালে চায়না, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া সব জায়গায় চলে আসছে, চায়নাটা সব। এই আর্মি ওয়ার্মটা এখন একটা থ্রেটেনিং ইস্যু অফ মেইজ হাইব্রিড কাল্টিভেশন ইন থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে এটা পাতাগুলো শোষণ করে নেয়, ছাক করে, স্টেম, ইয়াং স্টেমকে সে ছাক করে এবং ইয়াং যে কপসটা সেটা খেয়ে ফেলে। হারভেস্ট একটা অলমোস্ট জিরো। কৃষক ওই যখন ওইটা হারভেস্ট করলে আপনার লেবারে দাম উঠবে না, অ্যাবান্ডন করে দেয় ফিল্ডটা। এই যে ফল আর্মি ওয়ার্ম, স্পডোপ্টেরা, ফার্জিপারডা, এই ইনসেক্ট কিন্তু কেন নষ্ট হলো? যেহেতু সিঙ্গেল ক্রস, তার ন্যারো জেনেটিক বেস, তার ইনসেক্ট ইনফেস্টেশন যে রেজিস্ট্যান্স পাওয়ারটা ছিল সেটা ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। ব্রেকডাউন হওয়ার পরে আর্মি ওয়ার্মটা সেটাকে ইনফেস্ট করে ফেলছে, যে কারণে এখন এই হাইব্রিড মেইজ থ্রেটেনিং ইস্যু ইজ দ্য ফল আর্মি ওয়ার্ম, স্পডোপ্টেরা, ফার্জিপারডা। এটা একদম পাতা শুষে খায়, পাতা কিছু থাকে না, স্টেম খেয়ে ফেলায়, আপনার কপ শেষ খেয়ে ফেলায়। কাজে আর ডাবল ক্রসের ক্ষেত্রে বাবা সেটা হবে না। ডাবল ক্রসের যতই হোক আর্মি ওয়ার্ম, সব তো জেনেটিক্যালি ওটা হেটেরোজাইগাস, নানা রকম জেনেটিক ওখানে আছে, এটা তো হেটেরোজাইগাস, কিন্তু সিঙ্গেল ক্রসে একই জেনোটাইপ, সবগুলো হেটেরোজাইগাস একই রকম। আর ডাবল ক্রসে হেটেরোজাইগাস হেটেরোজেনাস, নানা রকমের জেনোটাইপ থাকার ফলে হয়তো দেখা যাবে যে 10% গাছে আর্মি ওয়ার্ম হচ্ছে, বাকি 90% গাছে হচ্ছেই না। আর পোকাও তো বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, যখন দেখে যে না এখানে কামড়ে সুখ পাইতেছি না, মুখে হচ্ছে, তখন আর এক জায়গা ছিল। যে ডাবল ক্রস হাইব্রিড আপনার বলতে পারো যে ফল আর্মি ওয়ান টলারেন্স, নো চান্স অফ অ্যাবান্ডেন্ট অফ ক্রপ, বাট সিঙ্গেল ক্রপ এখন তো খুবই সিরিয়াস ইস্যু ইন বাংলাদেশ। যে এই পোকা এখন যারা গভর্নমেন্টে যারা চাকরি করে, আর কি বলবো, যারা মানে থানা লেভেলে আছে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এগ্রিকালচারিস্ট আছেন, একটা অফিসার আছে, তাদের কাছে দেখবে যে কত তাদের ওই যে ছবি একেবারে ফল আর্মি ওয়ানের লালবাল স্টেজ, টিউপাল স্টেজ, তারপরে ক্যাটারপিলার কিভাবে খাচ্ছে ছবি দেখাচ্ছে, কিন্তু আরে ও দেখে লাভটা কি? এইটা দেখে দেখাইয়া লাভটা কি? তুমি যদি মানে প্যারেন্টাল লাইন ডেভেলপ না করতে পারো টু গেট নিউ বেটার কম্বিনেশন সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্ট টু টলারেন্স টু অল আর্মি ওয়ান, সেদিকে কারো মাথা নাই। খালি হচ্ছে যে কি ক্ষতি করে, কত একর ক্ষতি করছে, কিভাবে পোকা আক্রমণ করে, এই হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়া চাকরি হচ্ছে। ইন্ডিয়া ইজ ট্রাইং টু ডেভেলপ সুপিরিয়র প্যারেন্টাল লাইন্স, চায়না ইজ ট্রাইং টু ডেভেলপ, বাট এইটা খুবই ডেঞ্জারাস পোকা অল আর্মি ওয়ান। আমরা যদি ওই টেকনোলজি পাই, ভ্যাকসিন যদি পাই, যেমন বলতেছে যে অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন দেবে, রাশিয়া দেবে, চায়নাও দেবে, তা আমাদের দেশ ওই রকম। আমরা ওই যে ইন ফিউচার চায়না, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, they produce the better combination single cross hybrid which is resistant to at least tolerant to Spodoptera fungifera, then we can import this hybrid for commercial cultivation. But if you think yourself, if you want to develop a tolerance variety, hybrid variety of single cross maize to Spodoptera falciparda, then you develop parental lines. After crossing these two parental lines, they will show tolerance or resistance to this insect. Otherwise, you have to depend on foreign country for hybrid maize cultivation. আমাদের এই পর্যন্ত তোমাদের সাথে এই পর্যন্ত বললাম, আগামী ক্লাসে আরো কিছু পড়াবো মেইজের উপরে। তোমাদের এখন যদি কোনো একটা মেয়ে গত ক্লাসে রিং করছিল আমাকে, কুড়িগ্রামে যাই না সে আছে, যে স্যার কিছু কনফিউশন আছে। মানে কি কনফিউশন আছে? ফেসবুকে, আমার তো ফেসবুক চালাই না আর বেশি, তুমি আমার ইমেলে দিও professorviswas@gmail.com। যদি বাংলা ইংলিশে না পারো, বাংলায় কোশ্চেন দিবা, আমি উত্তর লিখে দিয়ে দেবো। অথবা যদি তোমার মোবাইলে টাকা থাকে তাহলে তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারো। তারপরে ওই মেয়েটার কথা বলে নাই। যাক, তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমি
রিলেভেন্স টু মেইজ প্রোডাকশন। অন্য কোনো কোশ্চেন উত্তর দিতে পারবো না। যেটা হয়েছে যে রেজাল্ট আমাদের 2 বোধহয় আজকে হয়ে যাবে, 3 স্পেশালি ছাত্র কম, আকবরে লিঙ্কেজ নাই। তোমাদের যে ছাত্র সংখ্যা 247 জন, আকবরেও আছে। টিচাররা আসে না, যার কাছে বলি সেই করো না। এখন কিছু জমা পড়ছে, কিছু করে নাই। আমি আবার বলতেছি যে টিচারদের যে 4-1 এগ্রিকালচার ব্যাচের রেজাল্টটা দিয়ে দেন। ওর অন্তপক্ষে পড়াশোনা কখন আসবে, মনটা কখন পড়বে, যখন দেখবে যে আমার সিজিপিএ আর একটু ট্রাই করলে হয়তো আমার একটা 3.5 হবে বা 3.82 হবে, যার যেদিকে আসা। কেউ হয়তো 3.29 আছে, সে 3 করার চেষ্টা করবে। রেজাল্টটা দরকার। রেজাল্টটা হলে একটা এনকারেজমেন্ট, একটা গিয়ার আপ হয়। দেখি আবার তোমাদের ক্লাসে পরে আবার বলবো সালাবিকে যে কি দিল এই রেজাল্টের ব্যাপারে পাবলিশ। আর তোমাদের এতে টেলিটক সিম কোথায় লাগবে, তোমরা সিটিজেন থেকে লো কস্টে পাবো। তো বলো, তোমাদের কোনো কথা বলা থাকলে, তাহলে আমার ক্লাস শেষ করে স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার, সিনথেটিক লাইনটা একটু আরেকবার বুঝিয়ে দেন। সিনথেটিক লাইন হচ্ছে তুমি 100টা ইনভেট লাইন তৈরি করলা, সেখান থেকে 90টা ফেলাই দিলা, 10টা তোমার ট্রায়ালে টিকলো। 10টার ভিতরে যখন তুমি 1-এর সাথে 2 ক্রস করলা, বা 3-এর সাথে 5 ক্রস করলা, বা 7-এর সাথে 9 ক্রস করলা, পুরোটাই সুপুরের হাইব্রিড হলো না, বাজারে চলতেছে না, তখন তুমি কি করবা? তখন 10টা ইনভেট লাইনকে 2টে গ্রুপ করবা। এই 5টার একটা গ্রুপ, ওই 5টা আরেকটা গ্রুপ, ওই 5টার ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ সিড মিশাবা, আর এই 5টা ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ সিড মিশাবা। এটা হলো সিনথেটিক এ, এটা হলো সিনথেটিক বি। আবার 2টির মধ্যে ক্রস করে যেটা পাবা সেটা সিনথেটিক হাইব্রিড। এই মানে একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে। যখন তুমি সিঙ্গেল ক্রস পাবা না, ডাবল ক্রসও পাবা না, তখন পরিশ্রমটা যাতে বৃথা না যায়। এই বাংলাদেশের এই যে স্যার, সুপিরিয়র কম্বিনেশন। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, সুপিরিয়র। স্যার, যদি হচ্ছে ইনভেট লাইনগুলো সুপিরিয়র কম্বিনেশন না হয়, তাহলে পরে সিনথেটিক লাইনগুলো কি সুপিরিয়র হবে? মানে অত সুপিরিয়র হবে না, তবে যেহেতু 10টা লাইন থেকে যেটা আসতেছে কিছুটা হলে বেনিফিশিয়াল হবে। অত সিঙ্গেল ক্রসের মতো হাই ইল পটেনশিয়াল হবে না, ডাবল ক্রসের মতো হবে না। কিন্তু তুমি যেহেতু পরিশ্রম করছো, ওবিবি থেকে ভালো হবে, ওপেন পয়েন্ট ভ্যাটের থেকে ইল পটেনশিয়াল কিছুটা হলে ভালো হবে। আর এটা যেহেতু ব্রড জেনেটিক বেস, তো মানে এখানে 10টা ইনভেট লাইন জেনোটাইপ আছে, কাজে অ্যাডাপ্টেশন খুব হাই। নদীর পাড়ে লাগাও, বালির ভিতরে লাগাও, চরে লাগাও, পাহাড়ে লাগাও, দেখবে এটা হইতেছে, মরতেছে। আরো কিছু বলো তো, মেয়েরা তো বললো কথা, ছেলে ছেলেরা নাই নাকি? স্যার, আমার এমবি শেষের দিকে, আজকে এই পর্যন্তই থাক। আচ্ছা ঠিক আছে। এমবি আরে এগুলো তো কষ্ট করতে হবে, যে তোমাদেরকে আগিতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে তোমাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা অংশগ্রহণ করছো, আর যারা বিভিন্ন লিমিটেশনে অংশগ্রহণ করতে পারো নাই, বিশেষ করে যাদের ডাটা নাই কিংবা সেটও নাই, তারা মানে বন্ধুদের কাছ থেকে বই দিয়ে দেন স্যার। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসে থেকে অ্যাটেন্ডেন্স শিটে নাম উঠে না।